Dobar dan na svite, hvala vam puno što ste došli ovde. Imamo danas čast i zadovoljstvo da ugostimo premijera Makedonije, gospodina Hristijana Mickoskog, i ministra poljoprivrede, gospodina Cvetana Tripunovskog, da pogledamo napredak koji smo postigli u našem javno-privatnom partnerstvu. Philip Morris International je pre 10 godina prepoznao u Makedoniji potencijal za jedno ovako partnerstvo, koje evo 10 godina kasnije možemo da vidimo dobrobit tog partnerstva i kakav uspeh smo postigli. Prvo se zahvalim i premijeru i ministru što ste danas došli i nadam se da će ova saradnja da nastavi u budućnosti. Što malo je poznato da je Tutunski kombinat Prilep jedna od najstarijih, a možda i najstarija kompanija u Makedoniji. Ona ove godine slavi 151 godinu od osnivanja. Utoliko nam je draže što je ovo strateško partnerstvo između Philip Morris Internationala i Tutunskog kombinata Prilep omogućilo da kompanija opstane, da posle više decenijskih gubitaka koje je kompanija imala stane na noge i mi danas pričamo o kompaniji koja već 5 godina beleži dobre rezultate. Sa druge strane, firma koju smo zajednički osnovali, Philip Morris TKP, takođe beleži odlične rezultate i doprinosi makedonskom budžetu sa preko 120 miliona evra godišnje. Sad smo bili u proizvodnom pogonu gde smo mogli da vidimo ulaganje u zadnje 2 godine od 7 miliona evra u nove proizvodne kapacitete i modernizaciju mašina, koje je omogućilo ne samo povećanje proizvodnje za domaće tržište, nego najbitnije i izvoz. Tako da od prošle godine možemo vrlo onako srećno da kažemo i da smo počeli da izvozimo iz Prilepa, iz proizvodnje koji ste sad imali priliku da vidite, proizvode na 9 tržišta. To su 9 tržišta, ne samo naši regionalna tržišta, nego i dosta dalje, ali najbitnije i tržišta Evropske unije. Zašto kažem Evropske unije? Zato što je regulativa praćenja akciznih roba u Evropskoj uniji dosta striktna, tako da sem kvaliteta koji se proizvodi ovde u TKP-u, sledljivost i praćenje tih i evidencija akciznih dobara je nešto što svakako mora da prati. Zadnje 2 godine je povećana proizvodnja u fabrici za preko 60% i naravno planovi su da se nastavi ovako. Iskoristio bih ovaj trenutak i da se zahvalim novom rukovodstvu TKP-a na gostoprimstvu i da im poželim puno uspeha, na čelu sa generalnim direktorom gospodinom Aleksandrom Aleksovskim. Želim da ova saradnja nastavi kako je i do sada bilo i da imamo još puno ovakvih uspeha. Hvala vam. Представите се. Иван Костиć, генерални директор Philip Morris Тутунскog комбината Прилеп. Сите присутни, благодарност на нашите партнери, што за толку кратко време не удостоија со оваква посета. Исто така да се заблагодарам и на нашиот премиер Христијан Мицкоски, министерот за земјоделие. Ова посета е од голема важност за сите нас, посебно за Тутунски комбинат Прилеп и ние како едно ново раководство во Тутунски комбинат Прилеп, кои бевме назначени пред само неколку денови. Јас само можам да кажам, Иван ги спомна сите детали поврзани со производството, поврзани со нашата соработка досегашна. Јас можам да кажам дека ние како моментално раководство ќе поставиме максимум, ќе извадиме максимум од нас, за да ја продолжиме и унапредиме таа соработка во иднина. Така да има големи планови, се надевам дека ќе бидеме успешни во тој поглед. Дали сте подготвени кога ќе почнете со откупот на тутунот? Тутунски комбинат Прилеп е целосно подготвен да го започне откупот. Имаме подготвени 26 откупни центри, што непречено можат да го започнат откупот уште утре. А кога ќе почнете? Па законски рок за отпочнување на откупот е од 15 ноември до 15 декември, што значи дека сите откупни центри заклучно со 15 декември ќе бидат отворени. Тутунскиот комбинат ви изразивме готовност да продлабочите соработката. Разбирате? Да. На кои темели вие продлабочувале соработката и ова да речем јавно-приватно партнерство да биде по-консистентно и подлабоко и така натаму. Дали во делум на приоритизација не би зборувало што и како и така натаму. Najbitnije je ovo što smo sada imali prilike da vidimo, proizvodni pogon. Odavde, ovo su temelji našeg partnerstva. Znači mi moramo da imamo adekvatne proizvode proizvedene ovde i da imamo
kao što sam rekao, ove investicije koje su bile do sada moraju da budu podržane i sa strane radne snage, sa strane ekspertize i sa strane toga da mi znamo da odavde se ipak izvozi na 9 tržišta. Tako da ta konzistentnost i to je nešto što smo postigli do sada je prioritet za ovo partnerstvo. На полето на откупот купувате 2 милиони килограми годишно. Ja mogu da pričam samo ispred Philip Morris Tutunskog kombinata Prilep kao kompanija. Naša kompanija не откупljuje до това. Поштовани медиуми, денеска заедно со претседателот на владата професор доктор Христијан Мицкоски сме во посета на Тутунскиот комбинат Прилеп. На почетокот благодарам за топлиот пречек од менеджерскиот тим, посакувам успешна работа во наредниот период. Согласно поатоците кои што ги има Министерството преку ИСЕТ системот, тој електронскиот систем, оваа година се очекувано се склучени договори за 26.000 тони. Офатени се негде околу 16.800 земјоделски стопанства. Согласно проекциите од теренот, од комуникацијата со земјоделските здруженија, оваа година се очекува да биде над 10% поголемо од мината годишната, односно негде околу 16 до 17.000 тони. Очекуваме дека ќе има одличен квалитет оваа година. Сите 10 компании кои што се во регистрот на Министерството пријави, односно се пријавени 298 пункта широм Република Македонија, односно 305 пријавени ваги кои што ќе функционираат наредниот период. Законскиот рок за почеток на откуп е 15 ноември, меѓутоа со оглед за дека паѓа петок и поделбата на лиценците, најраниот рок за почеток е 18 овој месец, а најдосна согласно законот за тутун и тутунски производи е 15 декември. Во однос на цената, министре, има поварување за цената да се зголеми, бидејќи е во рамки на минатогодишниот максимум. Дали има такви најави, дали сте преговарале, дали сте биле на преговарачка маса со тутунарите и откупувачките компании? На првата подсекторска група која што имаше во Министерството, подсекторската група за тутун, се разговараше за почетокот на откупот на тутун, за квалитетот, за квантитетот кој што ќе го се очекува оваа година. Дел од законските измени кои што ќе важат веќе за наредната година, тоа е веќе во фаза на преговарање. Во делот на цените кои што се за по класи, тие знаете дека се дефинирани веќе со самото склучување на договори, се подпишуваат. Првата класа е 375 денари, втората 300, третата 240 и дополнителната 115 денари. Она што јас можам да го ветам како министер е дека заедно со земјоделскиот инспекторат како надлежна институција во делот на контролата и следливоста на откупот на тутун, ќе бидеме максимално фокусирани затоа што на вистина земјоделците треба да вистински им се вреднува трудот и нормално да биде исплатено. Како новина знаете дека оваа година во делот на дополнителната поддршка се воведе исплата по единица површина, односно дополнителни 6000 денари за единица хектар, кој што ќе го добие секој тутунар кој што го пријавил своето производство од реколта 2024. Висината на субвенциите станува иста ли? Да, првата категорија 80, втората 70, третата 60 денари за килограм предадена. Благодарам. Добар ден и од мене. Немам што да дополнам на тоа што претходните говорници го кажа. Ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на раководството на ТКП, овдека на приемот на пречекот. Слушнавте и самите, од тука се извезува на 9 пазари. Да се заблагодарам на пратениците од Прилеп кои што доаѓаат во Македонското собрание, кои што се борат секогаш и приоритет им се тутунопроизводителите од овој регион. Министерството за земјоделие на министерот се разбира, кој што исто така врвен приоритет му се тутунопроизводителите, како и впрочем сите земјоделци. Очекувам овој период на консолидирање на Тутунскиот комбинат Прилеп да е веќе позади нас. Состојбата од тоа што може да видам е консолидирана и очекувам во годините кои што следат повеќе внимание да посветиме на развојот, на нови инвестиции, на зголемување на производството, зошто да не овие 9 пазари да не бидат 18 пазари за некоја година од денеска. Тоа е она на кое што сите ние треба заедно да работиме и тоа е она за кое што оваа влада ќе даде безусловна поддршка и очекувам овие услови да бидат дел од нашата заедничка соработка и во иднина. Многу е направено, многу е постигнато во овие години, состојбата е консолидирана, ајде сега сите заедно да работиме на развојот. Тоа е она што е наш приоритет. Така што еве, тука ќе завршам, бидејќи се што имаше да се кажа претходните говорници, јас не би сакал да се повторувам. Ако имате прашање, повелете, и стојам на располагање. Надворот, темално да сме, едноостро реагираше за именување на членови од Судскиот совет и од Советот на јавни обвинители во Академијата за
суди и обвинители што е спротивна на законот и има судирна интерес. Како го коментирате тоа? И второ прашање, кој е планот за капитални инвестиции во наредната година? Што се однесува до одлуката и коментарот на Државната комисија за спречување на корупцијата, можам да кажам дека инсталациите на СДСМ и ДУИ се жилави и ќе биде жестока борбата со нив. Не очекувам дека ќе биде лесна во обвинителството и во судството. Затоа што нивната цел да дадат се од себе за да го уништат обвинителството и судството, за да можат нивните вистински стопани, тие малкуми на обвинители и суди да ги заштитат, добива епски размери. И јас ова го зборував на последната собраниска седница кога одговарав на пратенички прашања. Често пати во изминативе, речиси 5 месеци од како сме влада, се случува да некои од обвинителите имаат стомачни проблеми, главоболки, температура и така натаму, во моментот кога ќе треба да се преземе резолутна акција против криминалци кои што беа символ на едно минато владење 7-годишно, кое што не треба да не се повтори. Јас не верувам дека оваа борба ќе биде кратка. Оваа борба ќе биде долга и српувачка, бидејќи се тие жилави, тие инсталации се жилави, малкумина се, да се разбереме, не се многу, малкумина се во обвинителството и судството, се уште слепи послушници на претходната влада од СДСМ и ДУИ, но можам да ви кажам дека ќе победиме. А тоа што сум го кажал, тоа и сум го направил. На крај ќе победиме и тие ќе бидат поразени. Македонските граѓани ќе добијат правда, онаква каква што заслужуваат, а не неправда од страна на малкумина, октруирани послушници на претходната влада на СДСМ и ДУИ, кои што во последен момент секогаш добиваат стомачни напади, вируси, главоболки, температура, кога треба да се действува против, за жал, криминалците кои што беа символ на едно погрешно владење 7-годишно. А што се однесува до капиталните инвестиции, ние сме фокусирани на вистински капитални инвестиции, тоа го гледате и во општините, тоа го гледате и на терен, скоро бевме тука, како бија отпочнале реализацијата на проектот за коридорот 10D, кој што автопатски ќе ги поврзе Прилеп и Битола. На почетокот имавме дилема кој пат да го фатиме. Првиот пат беше да излеземе од тој проект, а со тоа да македонските граѓани плаќаат стотици милиони евра пенали поради катастрофалниот договор што го прифатила претходната влада, или второто беше да работиме, да го забрзаме процесот и тој што побрзо да се реализира. Ние одлучивме второто да го правиме, бидејќи сакаме да имаме автопати, тие се дел од нашата програма и бевме свесни дека мора 2 пати повеќе со покрупни чекори да работиме, за да можеме да ја стигнеме динамиката, за да можеме тоа кое што беше испуштено од претходната влада го надоместиме. Сега веќе се работи на 2 секции од 4-те, третата се подготвува, за четвртата Требениште-Ќафасен имаме проблеми, бидејќи делницата е во периметарот кој што е заштитен од УНЕСКО, дел е во приватни парцели, работиме и на тоа. Не направивме 2 пати побрзи чекори, 4 пати побрзи направивме. На потегот од Прилеп до Битола, од 1200-1300 парцели, 850 веќе се решени. Очекувам и другите. Армијата работи на деминирање, бидејќи на овој потег била линијата на фронтот во минатото, така што сите капитални инвестиции се реализираат и за следната година во буџетот се предвидени околу 50 милиарди, 50,5 милиарди денари. И тука не се предвидени оние трансфери кои што шпекулативно претходната влада ги пријуваше како капитални инвестиции. Ке зема 200 милиона, 12, 13, 15 милиарди, ке ги префрлат на некои од јавните предпријатија, за да можат да обезбедат ликвидност при тековното работење и тоа го декларира како капитална инвестиција. Тоа се трансфери, тоа нема никаква врска со капиталните инвестиции и токму од тие причини граѓаните тоа не го чувствуваа во својот стандард. Ние имаме вистински реални капитални инвестиции. Само еден податок ќе ви кажам за да имаме јасна представа. До 24 јуни буџетскиот дефицит и реализираните капитални инвестиции беа 3:1, 18 милиарди на 6 милиарди. Заклучно со месец октомври, буџетскиот дефицит е под 24 милиарди, а капиталните инвестиции се околу 19 милиарди. Тие до крајот на годината би требало да се спојат, што представуваше наша основна задача, бидејќи за тоа што се задолжуваме, тоа да го вложуваме преку капиталните инвестиции, за да имаме додадена
додадена вредност. Отприлика тоа е поврзано со какви ќе бидат нивото на капитални инвестиции за следната година. Автопати, водоводи, канализации, овде во Прилеп тука и градоначалникот веќе се потпишани неколку договори. Се подготвуваме за следната година. За следната година во февруари планираме да го распишеме огласот, така што очекувам уште дополнително 3 пати повеќе и во Прилеп тоа што сме го збореле како опозиција, мислам дека беа 8 до 8,5 милиона годишно, ако не се лажам, да бидат веќе во февруари потпишани како договори, плюс на овие 2,5-3 што веќе се потпишани. Премиере, минатата недела рековте дека ќе инсистирате да присуствувате на состанокот со банкарската асоциација, на кој ќе се разговара за условите од унгарскиот кредит кој што е наменет за бизнисот, тие пари за бизнисот. Што сакате да им кажете и дали е точно дека бараат 25 банкарски трошоци кои секако треба да ги плати државата од буџетот? Најпред морам да кажам една вистина која што треба сите граѓани да ја знаат, а тоа е дека досега кога државата давала кредити вакви меки кредитни линии, секогаш безусловно ја прифаќала каматата и ја плаќала. И тоа се негде отприлика околу 650 милиони евра досега се потроши. Така што тоа не е суштината. Суштината е дека ние, кога го земавме кредитот, заедно со банките, работевме на случајот да тие не бараат дополнителни трошоци, бидејќи сите сте свесни и гледате како секоја недела некоја банка кажува профит во први 9 месеци 40 милиона евра, трета банка 50 милиона, четврта банка 65 милиона. Се множат милиониве и тоа е нешто кое што ние мислевме дека треба заеднички да го споделиме како ризик, бидејќи секогаш кога ќе ме прашат како премиера да помогнеме, еве како. Еве начин како, вака се помага. Со муабети и тапкање по рамо не се помага. Еве, ајде заедно со државата да го споделиме овој ризик. И мислевме дека треба да бидат и тие општествено одговорни. Бидејќи ние мислиме дека како влада нити имаме братучеди, нити имаме браќа кои што водат бизниси па да бараме меки кредитни линии од банкарите, ништо не бараме. Еве, 5 месец сме влада, бараме за граѓаните. Затоа што на крајот денот кога ќе помагате македонската економија, вие ги помагате граѓаните, така? И бараме заедно. Тука еве како да помогнете, бидејќи ме прашуваат. Еве како овој начинот да си помогнеме сите заедно. Тоа ќе им го кажете? Не, и уште некои работи кои што на нив ќе им ги кажат. И уште едно прашање, пред неколку дена министерот за животна средина, вие и градоначалниците. И мислам дека состанокот дадов насока преку Министерката за финансии да биде овој викенд во недела во 12 часот во просториите на Министерството за финансии, до тогаш имаме уште некои консултации. Кога доаѓавме вамо, забележавме еден ресторан работнички овде, напуштен и така натаму. Меѓутоа тоа ми е повод за прашањето. И многу такви објекти, не само од Тутунскиот комбинат, кој 90% во државна собственост. Ете во Евроинвест, ете имате 1000 квадрати државен капитал во центарот на Прилеп, имате многу други објекти. Што прави државата тој мртов капитал да го ефектуира, да го стави во функција, од друга страна велите дека нема пари, нема. Или да се продаде, или да се рентира, да се издава под кирија. Затоа ми беше мислата, 1000 квадрат имате 20 години можеби во центарот на Прилеп, во бизнес центарот. Евроинвест, Еврокомпозит, државна компанија, така во расти во трни. Што се прави државата, не само за овие, за цела држава правно. Дали имате некакви стратегија, да речем, ајде не речем нешто посебно? Апсолутно да, на место ви е прашањето и се сложувам со вас. Се трудиме во овие 5 месеци да го консолидираме сето она што повеќе од 3 децении е уништувано. Меѓу нив, мој личен приоритет е Еврокомпозит. И лично работам тука и лично барам потенцијален инвеститор кој што би можел оврските кон поранешните вработени да ги сервисира, да вложи и да отпочнеме производство на нешто кое што можеби на држава годишно ќе носи од 250 до 300 милиони евра приходи. Лично тоа е мој приоритет и лично работам на тој проект. Се надевам наскоро дека ќе имаме брзи вести. Проблемот е што ниту една банкарска и финансиска институција не дава кредит за наменска индустрија. Тоа е најголемиот проблем. А не секој има такви ликвидносни не проблеми, нема. Мислам, сакам да кажам, нема такви проблеми со ликвидност. Денеска се борат компаниите да обстојат и затоа им е потребно
банкарска подршка. За жал, голем дел од банките денеска не сакаат наменска индустрија да поддржува. Па ќе видиме. Тоа е личен мој приоритет. Така што јас сум свесен дека сето она што се уништило овие повеќе од 3 децении немаме магично стапче, ниту пак некога сум ветил дека има магично стапче, чуда се невозможни, ниту јас сум чудотворец, кога тоа би го зборел, би лажал. Но исто така можам да ви кажам дека се што можам ќе направам, дел од овие работи што се уништени повеќе од овие 30 години, 3 децении, да ги коригираме, ќе ги коригираме. И веќе ги коригираме. Така што дел од тие објекти се поврзани со многу административни предизвици, испреплетени, ќе треба време да се решаваат, имотно-правни односи нерешени, должничко-доверителски односи нерешени. Не секогаш државата има алатки за да може да тоа го реши. Но онаму каде што може, бидете сигурни дека тоа ќе го направиме. Да бидете спокојни. Се додека сум јас премиер, проблемите ќе се решаваат. Имате некаква стратегија за Татунскиот комбинат, бидејќи мислам дека годинава е... Имаме стратегија и тоа веќе сме го разговарале. Имаме стратегија и тоа веќе сме го разговарале со представниците на компанијата Филип Морис, но да оставиме сето тоа да биде едно убаво изненадување во иднина за сите нас. Дали ќе биде дел од дали владата нешто би помогнала, значи да се решат некои нерегуларности, како што се план, например, имаше проблем со ложенијата татунарите на татунари помеѓу владата, дали ќе помогне во медијација, дали ќе запатуване бран кој што вие го најавате на ревизорски извештај. Може некој конкретен одговор околу тоа прашање? За дел од односите со земјоделците зборуваше министерот за земјоделие. Вие предпоставувам зборувате за некое минуто во кое што имало неправилности, злоупотреби и слично. Тоа е надлежност на друга институција. Навистина соработката со компанијата Филип Морис до сега е перфектна. Не можам да кажам дека барем од тоа што го имам јас како информација, и ние сме благодарни како влада, бидејќи состојбата е консолидирана. Затоа сега веќе можеме да преминеме кон втората фаза, а тоа е да правиме планови заедно за развој. И тука ние како влада апсолутно сме соговорник и сакаме да се развиваме, и реков, ако нашата цел била да застане комбинатот на нозе, а сега веќе се извезува од тука во 9 земји, односно на 9 пазари, зошто таа бројка да не биде повеќе, 15, 18, да видиме сите заедно што можеме од таа домашна задача да напишеме, за да можеме од ова место да направиме по место и по просперитет. Дали имало некоја медијација помеѓу владата и издруженијата на татунарите, бидејќи беха сведоци на, како што викате вие, во време на претходната влада имаше некои несогласувања помеѓу татунарите и издруженијата на татунари, бидејќи како што се заполнени, тие си имаат свој договори со издруженијата на татунари. Ќе ви одговори на тоа прашање министерот за земјоделие. Ако дозволите уште едно имам, значи пред неколку дена имавте средба со градоначалниците и со директорот на Европската инвестициона банка за 50 милиони евра наменети за општините. Ги повикавте да аплицираат, дали се тоа истите пари кои што договорот кој што го потпиша претходната влада или тоа се нови 50 милиони евра? Тоа е од претходната влада, но тој не бил функционален, не бил оперативен, бидејќи мнозинството градоначалници биле, замислете, од ВМРО-ДПМН. И сега како ние ќе финансираме проекти на градоначалници од ВМРО-ДПМН, па сега мораше ова влада, овој министер да го извади, тоа на маса да го стави и да ги повика сите градоначалници, вклучително и оние на СДСМ, и оние на ДУИ, и оние кои што се, би рекол, независни кандидати и така натаму, да седнеме и ова да го ставиме во функција, бидејќи 3 милиарди денари во капитални инвестиции, нови водоводи, навистина нешто кое што представува и за нас како влада предизвик и добро е тоа да се реализира, без разлика дали градоначалниците се од редовите на владата или од опозицијата. Да. Прашање што се однесува, извинете, за спортската инфраструктура во Прилеп, бидејќи Прилеп е спортски град. Универзалната сала се уште стои нефункционална, сала Македонија која што е задржана собственост исто така. Има ли решение оваа влада како да ги надмине овие предизвици, бидејќи на Прилеп му се потребни овие две спортски сали? Самото тоа што за помалку од 2 или 2 пати сум во Прилеп, јасна порака испратија дека приоритет на оваа влада е градот Прилеп, така што
да бидете сигурни дека и мој личен приоритет и приоритет на владата е градот Прилеп.